وما ذروا لما آباء إخوانهم من الأنبياء المرسلين وإلى كل منهم الشهادة للسائر الصالحين وما ذروا ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سيد رسول الله أجمعين وما ذروا سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا سائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى سيدنا نفيسة بنت الحسن ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما ثم إلى سيدنا علي بن العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي والربيع وإخوانه الجميع ثم إلى سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيدنا بن المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصديق بن محمد بن علي ثم إلى سيدنا محمد المختار وإخوانه الجميع ثم إلى الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر بن الرسل الحبيب بكر بن عبد الله عبد الله عطاس بن محمد الصديق وقال الله حجة بن أحمد بن حبشي عمر بن 18 على البارس ثم إلى روح الشيخ الأزهر هذا الأستاذ الإمام الحافظ مسند الكتب حجة عبد الله بن القادر بالفقه سيدنا الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد الفقه عبد الرحمن بن عبد الله عبد الله بن الشيخي محمد بن علي الفقه أحمد بن محمد الفقه الحباب الشريف وميهاني الباب الشريف وفاطمة والحباب عقيل وأم الحباب فاطمة والحباب عائشة الشريف الزهراء أولاد بنات ذرية الحبيب محمد في أزواجهم أخوانهم وأخواتهم وأمامهم وأمهاتهم وأخوالهم وخالاتهم من أول كل منهم في ترديدهم من انتسب إليهم ورسولهم وفروعهم ثم إلى روح سلطان الأولياء ولم الشريف الإمام رحمة الله عليه مولانا ملك إبراهيم مولانا جيري مولانا بونا مولانا درجة مولانا كريجوك مولانا موري مولانا قدوس مولانا رجل بطن مولانا جماد الكبرى مولانا شيخ سباكر مولانا إبراهيم أسمار مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي وليتسع سلام الخلفاء سلسلته ثم إلى أرواح جميع خلفائهم وخلفاء أولياء التسعة أجمعين إلى زماننا هذا وأصولهم في الولاية وخلفائهم على سلسلتهم ثم إلى رجل أصحاب الطرائق المحمدية وأصولهم في الولاية وخلفائهم على سلسلتهم خصوصا سيد الشيخ بن قادر الجيلاني وسيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي وسيد الشاذلي سيد النقشبندي سيد أحمد محمد التجاني سيد أحمد الإدريسي وأصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى الخصوص ثم إلى الإمام الغزالي والإمام ابن عربي والإمام الشعراني والإمام سيد عبد العزيز الدباغ وجميع من ورد كتبهم في هذا الليل وأهل سلسلاتهم ثم إلى رجمهم في هذه البلدة الحبيب حسين بن أبي بكر العبد والشهر عمر مسلم الطاس محمد بن الحداد محمد بن حارس الجعفر بن علي الحداد وحسين الحداد علي حبشي وعلي مسلم الطاس وسعيد بن جندان جميع ذلك في جهة الشرقية والاشتراك في جهة الحوالي بما عليك في النيسي بما عليك في السنتارة بما عليك في عاشر بما عليك في الكون ثم يعرف لي ولي ووليد المشارق وانزل المغرب السوري وكذا السعودية وصلنا في الولاية خلافة مع سلسلاتهم ثم إلى ثم حالك سبحان ربيع ومشيخان بعض السجار وأبو محمد سجار بن هارون بن هارون بن حسين برانا ومساء تنبل ثم إلى محمد خليل وكلام سيد الشيخ وجميع من أموت لهم ترتيب وكل من في ترتيب ويكون الله تعالى عنكم وإياكم جميع حمالنا وجميع الكلمات وصلى الله محمد بسر عالم سلم الله بركاتهم وصلاة من هذا المعلم في الدين والدنيا والآخرة نبدأهم بنا نحن من أخبرتنا لروح أبائنا وأبائكم أمهاتنا وأمهاتكم
بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا من لا دائر ولا ذاكر له وأمدني برحمتك منك ورضوان وسعدنا يا حنان يا منان يا من نشأت وأسلم عنه وتعالى وتعالى ذكرك في المقام والاستغفار والحفاظ والصلاة من سنة الرسول سبحانه وتعالى الدعاء والعافية في المختار والعافية وصلاح العاقبة من يأتي صلاح القلوب والعافية والشرك والطيب وغير ذلك شهد من هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Teruskan 2 malam yang lalu masalah Ajaibu qudratillahi azza wa jal fil mu'ammarin, tentang orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala di luar adat kebiasaan manusia. Kemarin sudah dibacakan seorang Yahudi yang mendapat doa dari Sayyidina Ali. Si Yahudi itu hadir peperangan Khaybar dan hidup sampai zaman Al-Habib Idrus Al-Idrus. Dan meninggal kurang lebih pada tahun 1324 Hijriah. Jadi hidup lebih dari 1200 tahun. Selanjutnya masih dari kitab Tajul Aras, Juzul Awal, halaman 205. Di sini diterangkan termasuk yang mempercayai riwayat ini adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, Al-Habibul Hujjah. Seorang ulama besar yang fatwanya bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil yang diikuti. Waqala, berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan, tadkhulu fi hayyizil mumkinat wa laha syawahidu wa nadhairu min akhbaril mu'ammarin. Bisa kita ambil dalil untuk membenarkan riwayat tadi dari riwayat-riwayat orang-orang yang panjang umur dalam sejarah. Di antaranya Ritin Al-Hindi. Ritin Al-Hindi, namanya Ritin Al-Hindi dari India. Alladhi nashara akhbarahu Al-Hafidhu Ibnu Hajar fil Isabah. Ritin Al-Hindi ini juga ratusan tahun usianya. Yang menjadi saksi panjang umurnya Ritin Al-Hindi ini Al-Hafidh Ibn Hajar. Satu itu. Wa kalladhi laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Khandaq wa da'a lahu wa ummira 400 sana. Ada satu orang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq, didoakan panjang umur oleh Nabi, akhirnya berhasil berumur panjang sampai 400 tahun. Wa ziyadah, lebih malah. Wa asnada anhu ba'dul muhaddithin. Itu dua. Tiga, wa kalladhi laqiyahu al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas fil Mukalla. Mukalla itu nama tempat di Hadramut. Satu orang bertemu Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas
Abu Bakar bin Abdullah Attas ini guru Habib Ali bin Muhammad Habsyi sahib Simtud Durar. Habib Abu Bakar Attas ketemu satu orang, wa huwa min baladi Sudan, dari negara Sudan. Walahu minal umur, nah ini unik juga ini. Orang itu berumur panjang sampai 800 tahun. Wallahu alimun khabir. Jadi satu, Ritin al-Hindi. Dua, orang yang didoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebutkan namanya di sini, sampai 400 tahun. Tiga, orang Sudan yang bertemu Habib Abu Bakar Attas yang usianya sampai 800 tahun. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa kudrat iradahnya Allah Ta'ala itu tidak terikat hukum adat istiadat manusia. Kalau Allah menghendaki terjadi. Intahal murad min kalam bafadal. Ini dalil penting untuk tambahan. Ada ulama yang sangat besar dan sangat alim dan sangat terkenal. Saya juga beberapa kali menukil dari beliau. Mufti Johor Al-Habib Al-Allamah Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia. Waktu beliau masih di Hadramut, kalau orang meminta fatwa dari Habib Alwi bin Tahir, tidak perlu murajaah, tidak perlu dicek kebenaran fatwanya oleh ulama lain, sebab beliau terkenal muhaggik, ahli tahqiq. Hati-hati sekali orangnya kalau memberi fatwa. Satu allamah yang lain, tidak usah saya sebut namanya, tidak enak, kalau mendapat fatwa dari beliau, allamah juga ini orang satu zaman dengan Habib Alwi bin Tahir, tapi perlu murajaah, harus dicek ulang di ulama-ulama lain. Ini kebetulan masalah umur panjang dari Yahudi ini ada pendapat Habib Alwi. Waqad rawa هذه الحكاية أيضا الأخ العلامة المحقق علوي بن طاهر الحداد في الجزء الأول من كتابه الشامل في تاريخ حضرموت. Kata Habib Ali Bungur, Habib Alwi bin Tahir juga bisa kita jadikan syahid, saksi. Beliau juga mempercayai riwayat panjang umurnya si Yahudi yang mendapat doa dari Sayyidina Ali dalam kitab beliau Asyamil fi Tarikh Hadramut. Wa subhanal wahidil ahad al-fardis samad alladhi la tuhsa ajaibu sun'ihi wa la tuhad wa la taqifu qudratuhu inda had. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Intah. Nukilan tentang Al-Mu'ammarin, orang-orang yang panjang umur itu, dimulai dari halaman 204 sampai 206. Keterangan dari Al-Allamah Al-Habib Ali bin Husain Attas, Bungur, Jakarta, dari kitab beliau mujallad 1 yang bernama Tajul Aras. Wa li itmamil faedah, untuk menambah faedah, saya nukilkan juga keterangan dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Ini makhtut, catatan-catatan, tulisan tangan yang saya kumpulkan waktu belajar dengan beliau. Sering Sayyidina Al-Walid itu kalau berdoa tentang panjang umur memakai kata-kata melebihi 100 tahun, ila fawqil mi'ah wa fawqa umri sahabi al-mu'ammar syariah, dan melebihi sahabat yang panjang umur yang bernama Syariah. Nah, ini kenapa bisa ada keterangan ini? Waktu itu Al-Habibul Allamah Salim bin Abdullah Syadiri berkunjung ke Darul Hadith. Insya Allah itu kunjungan pertama itu.
kunjungan beliau pertama ke Darul Hadith, ditemui oleh Sayyidil Walid. Saat Habib Salim mendengar Sayyidina Walid berdoa ila fawqil mi'ah wa fawqa umur sahabi al-mu'ammar syariah, selesai Fatihah beliau bertanya, sampai berapa panjang umurnya Sayyidina Syariah? Dijawab oleh Sayyidil Walid, sahabat Syariah itu Syariah bin Ubaid bin Gulaib al-Azdi, umurnya sampai 320 tahun. Wa huwa sahabiyun, sahabat ini. Dinukil dari kitab Al-Isabah. Wa Syariah umira bil ittifaq. Tentang panjang umurnya sahabat Syariah ini ulama ittifaq, bersepakat. Tapi jumlah umur beda-beda. Nomor 1 tadi di Isabah 320 tahun. Kalau menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar, umur Syariah 350 tahun. Dinukil dari kitab Usdul Ghabah. Kalau menurut Al-Imam Al-Baihaqi wal Imam Al-Zahabi wal Imam Ad-Daraqutni, umur sahabat Syariah 320. Tadi itu yang di depan, yang pertama ya. Khulasahnya tentang panjang umurnya beliau, ittifaq, jumlah umurnya saja yang beda, dari 320 dan 350. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, ingat-ingat wahai manusia, u'budu, sembahlah oleh kamu sekalian, Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Ada ulama yang memberi arti seperti itu, tapi kebanyakan la'allakum, pasti kamu sekalian bertakwa. Jalad awal Al-Fawaid Asy-Syatiriyah, halaman 175. Qala al-ulama, berkata ulama ahli tafsir, inna min alamatis suwaril makkiyah, nukilan dari Syed Alawi bin Abbas al-Maliki, sebagian dari tanda-tanda surah-surah yang diturunkan di kota Makkah dimulai dengan ya ayyuhan nas. Kalau surah diturunkan di kota Makkah dimulai dengan ya ayyuhan nas. Wa min alamatis suwaril madaniyah ay yubda'a fiha bi ya ayyuhalladzina amanu.
kalau surah-surah diturunkan di kota Madinah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi suratul Baqarah ini Madaniyah. Bagaimana pembahasannya ini? Katanya kalau ya ayyuhan nas Makkiyah, tapi ini Madaniyah. Jawabannya dari Khazin halaman juz 1 halaman 50. Qala Ibnu Abbas, ya ayyuhan nasu khitabun li ahli Makkah. Wa ya ayyuhalladzina amanu khitabun li ahli Madinah. Memang kalau ya ayyuhan nas itu untuk penduduk Makkah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu untuk penduduk Madinah. Tapi wa huwa huna khitabun ammun li sa'iril mukallafin. Tapi di sini khitab umum tidak hanya untuk penduduk Makkah dan penduduk Madinah, tapi untuk semua mukallaf. Kita timbang dengan Sawi juz 1 halaman 42. Sama keterangannya tadi, sini ada keterangan tambahan. Wa hiya qa'idatun aghlabiyyatun fa inna as-surata madaniyah. Tetapi kaidah ini tidak bisa dipastikan. Biasanya seperti itu. Sebab kenyataannya suratul Baqarah diturunkan di kota Madinah. Qala Ibnu Abbas, kalau ada kata-kata u'budu, ibadah di dalam Al-Quran, artinya adalah wahidu, tauhidkanlah oleh kamu sekalian. Saya ulangi, penting ini. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi. Setiap ada kata-kata u'budu di dalam Al-Quran, maka artinya adalah wahidu, tauhidkanlah oleh kamu sekalian. Wa kullu, masih Ibnu Abbas, wa kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Kalau ada kata-kata u'budu di dalam Al-Quran atau al-ibadah, artinya adalah at-tauhid. Khalaqakum ay ibtada'a khalqakum ala ghairi mithalin sabaga. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu sekalian tanpa didahului contoh. Nah, ini penting ini. Terkenal di pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kata-kata begini. Laisa fil imkan abda' mim makan. Saya tidak akan menukil siapa yang bicara, tapi ini umum, saya tidak ada salah paham. Saya nukil pembahasannya saja. Saya baca dulu tafsirannya, tolong diperhatikan. Alladzi khalaqakum ay ibtada'a khalqakum ala ghairi mithalin sabaga. Allah Ta'ala itu kalau menciptakan sesuatu tanpa didahului contoh. Di Qaidah Tauhid Ahlus Sunnah terkenal ada kata-kata begini, laisa fil imkan abda' min makan. Tidak ada di dalam imkan itu jaiznya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang lebih indah dari yang sudah ada. Jadi seperti Allah Ta'ala menciptakan surga, ya ujung-ujungnya keindahan ya sudah itu. Meskipun surga keindahannya tiap waktu bertambah, tambah nikmat, tambah bagus, memang sifat surga seperti itu. Allah Ta'ala menciptakan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi. Ujung-ujungnya keindahan ya seperti itu. Nah, kebanyakan orang mempunyai paham seperti ini. Tapi
Kalau ada yang ingin menukil kitabnya bisa dilihat di kitab Al-Ibriz karangan Al-Allamah Ibnul Mubarak, pengumpul fatwa-fatwa yang luar biasa hebat dan bagusnya dari Sayyidina Imam Al-Qutb Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Panjang dikomentari masalah ini di situ. Khulasahnya, takdir Allah Ta'ala tidak ada batas. Jadi Allah Ta'ala mau menciptakan keindahan seperti apapun, lebih dari itu, ya bisa. Kudratnya Allah Ta'ala tidak berbatas. Hati-hati dalam memahami kudrat. Allah menciptakan apa saja, bisa. Allah akan menciptakan surga lebih indah dari yang ada, bisa. Kapanpun, baik di kehidupan kita di alam dunia atau nanti di kehidupan kita di alamil akhirah, tidak ada had, tidak ada batas. Allah menciptakan umat Nabi Muhammad SAW yang tadi saya baca riwayatnya, itu satu contoh, satu pendidikan tarbiyah rabbaniyah, pendidikan dari Tuhan untuk kita bahwa kudratnya Allah Ta'ala tidak terbatas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umurnya umatku antara 60-70. Wa qalla man yablughu 80, sedikit yang sampai 80. Allahumma arham abna'a 70, Allahumma arham abna'a 80. Ya Allah, berilah rahmah bagi umatku yang sampai 70 dan umatku yang sampai umur 80. Karena itu meminta panjang umur matlub. Begitu seorang muslim masuk umur 70, kena doa Nabi tadi. Sampai 80, kena lagi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti lebih dari 80 tidak ada. Bukan begitu. Ini alal aghlabiyah, biasanya seperti itu. Ternyata tadi sudah disebut sahabat saja ada yang sampai 320 tahun. Bertemu Habib Abu Bakar 800 tahun. Yahudi yang didoakan masuk Islam oleh Sayyidina Ali lebih dari 1000 tahun. Nah, ini pendidikan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, bisa. Hukum adat hilang. Kalau Allah sudah menghendaki, kudratnya Allah Ta'ala tidak terbatas. Hati-hati di dalam memahami kudrat, iradah, hadratullah azza wa jalla. Kita teruskan. Walladzina min qablikum, dan Allah Ta'ala menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Ini juga penting masalah la'alla ya. Kalimat la'alla wa asa dan kalimat asa dalam ilmu nahwu, ilmu grammar bahasa Arab, harfa tarajjin, mempunyai arti supaya. Tapi kalau nisbah kepada Allah Ta'ala, kullun minhuma minallahi wajib. Jadi kalau sudah di ayat seperti ini, artinya pasti, jangan diartikan supaya. Tapi saya lihat tadi di tafsir Tajin Muslimin masih ada ulama yang memberikan arti supaya. Ya silahkan saja lah, asal pemahamannya tidak keliru. Kalau saya waktu di Darul Hadis dulu sering mendapat tanbih, kalau la'alla di dalam Al-Quran artinya adalah pasti. Pasti kamu sekalian tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Khitaman, takwa dari Fawaid Syatriyah juzul awal halaman 175-176. Takwa itu menurut Sayyid Alawi, beliau menukil dari ulama, dibagi 3. 1, takwa syirki. Takut terlibat syirik. Famanit taqasyirka sara muwahidan.
siapa orang bertakwa dari melakukan syirik, menjauhi syirik, takut terlibat dengan syirik, dia menjadi ahli tauhid. Wa thamratuhu, buahnya takwa tingkat pertama ini, anna min haqqihi annahu la yukhalladu fid nar, dia tidak akan dikekalkan di api neraka. Itu takwa yang pertama. Tingkat kedua, taqwal khawas. Taqwal khawas ini ayat Qur'annya terkenal, fattaqullah mastata'tum, yang biasa ditarifi oleh khutbaul Jum'ah, khatib-khatib salat Jumat, imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa tingkat kedua, taqwal khawas. Tingkat takwa yang paling tinggi, magamu khawasil khawas, takwa dari orang yang paling khusus, khawasil khawas. Ini yang paling tinggi dan paling sulit dicapai. Wa hiya ayyuta'allah fala yu'sa wa yushkara fala yunsa. Taat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat satu kali pun. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak pernah lalai satu kali pun. Ayatnya takwa yang paling tinggi ini, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, yang terkenal dengan haqqa tuqatihi, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ini tidak ada yang mampu kecuali satu orang, Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok saya bacakan dari sebagian Kutubul Haddad, kalau saya tidak salah ingat ada pembahasan bagus tentang taqullah haqqa tuqatih dari Imam Haddad di kitab Nasaihul Diniyah. Insyaallah besok kita nukil. Di situ juga ada keterangan bahwa atqan nas, paling takwanya manusia kepada Allah Ta'ala adalah Al-Habibul Ma'sum Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna wa qina ila hadratin nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.